Everybody, I welcome all of you, myself, Dr. Andaria, and you are watching online classes of combinatorial analysis. We have completed uh, all the topics of Unit 1 to Unit 3. Now it remains to learn about Ramsey's theorem only. This unit actually moves around Ramsey's theorem, so it is very much important to understand the statement of Ramsey's theorem. Later on, we will see some results which are very much useful to prove Ramsey's theorem. But in our syllabus, we will not prove the Ramsey's theorem, but we will see all the fundamentals which are useful in proving Ramsey's theorem. So let us first see this statement and understand the statement of Ramsey's theorem. You must be very much careful to careful for this Ramsey's theorem statement, because once you understand the statement, then you can easily prove or easily understand the remaining part of this unit. Let's see. Let T be a positive number, any positive number. Let R, Q1, Q2 up to Qt. That means if you take T as a 5 as a T, then you will have 5 positive integers Q1, Q2 up to Q5, and one more integer, positive integer, that is R. So you will have 6 positive integers. So let R, Q1, Q2 up to Qt be positive integers such that 1 less than or equal to R less than or equal to Q1, Qt up to Qt. So all Q1, Q2 up to Qt are greater than or equal to R small r. Let S be an n set. That means S be a set with number of elements n. Let P R of S. Earlier we have seen the notation P of S, that is the set of all possible subsets of S. But here P R of S, which denote the class of all R subset of S. Not all subset of S, but all R subset of S. So P of S is a class of all possible subset of S, whereas PR of S is the class of all R subset of S. R subset of S means all those subsets of R, subsets of S which contains R elements. Suppose you take P2 of S, then P2 of S is the class of
all subsets of S with exactly two elements. So two subsets. Let PR of S equal to A1 union A2 union up to union AT be any ordered partition of PR of S. So now you have PR of S and this is the ordered partition. That means it is a partition of PR of S. Partition means all elements of PR of S contains either in A1 or A2 or AT up to AT, but not in any two subsets. So if some element of P of S in A1, then it will not contain in A2 or AT, like that. ટૂંકમાં આ A1 યુનિયન A2 યુનિયન AT જે છે એ એનું પાર્ટીશન છે P of S નું. આપણે અગાઉ પાર્ટીશન જોયું છે આપણે પેલામાં રૂક પોલિનોમિયલમાં. પાર્ટીશન હોવું મતલબ દરેક એલિમેન્ટ દરેક પેલું સ્ક્વેર જે છે એ બેનું પાર્ટીશન હોય તો બેમાંથી એકમાં હોય પણ બંનેમાં ન હોય. એ રીતે P of S PR of S નો એલિમેન્ટ જે છે કોઈ પણ એક લ્યો તો એ આ કોઈ પણ એક સેટની અંદર હોય પણ એક કરતા વધારે સેટમાં ન હોય અને બધા સેટનો યુનિયન થઈને એટલે કે આ બધા પેર વાઇઝ ડિસજોઇન્ટ હોય પણ એનો યુનિયન પાછો PR of S થાય તેને પાર્ટીશન કહેવાય. હવે ઓર્ડર્ડ પાર્ટીશન એટલે એક પાર્ટીશન તમે એવું કરો કે બે એલિમેન્ટ આમાં છે પછી બીજા બે એલિમેન્ટ આમાં છે બીજો એક એલિમેન્ટ નેક્સ્ટમાં છે તો આમ જ તમારે ગણવાનું રહેશે. પછી તમે એને ઓર્ડર્ડ પાર્ટીશન મતલબ તમે A2 ને તમે અહીંયા લાવો A1 ને અહીંયા લાવો એટલે સેટ બદલાઈ જાય તો એ પાર્ટીશન બદલાઈ જાય. એટલે ઓર્ડર્ડ પાર્ટીશન મતલબ એક ફિક્સ થાય કે ભાઈ A1 ની અંદર આમ છે A2 ની અંદર આમ છે પછી એનો ઓર્ડર તો આપણે ચેન્જ નહીં કરીએ. A2 અહીંયા લાવીએ અને A1 અહીંયા લાવીએ બંને એક. A1 union A2 is not equal to A2 union A2. તો ઓર્ડર્ડ પાર્ટીશન આપણે કહીએ. ઓર્ડરનું ઇમ્પોર્ટન્ટ to be any ordered partition of PR of S. Then જો આટલી વસ્તુ આપેલી છે then શું શું આપ્યું છે એક આપણી પાસે સેટ S છે n સેટ છે n એલિમેન્ટ્સ છે એમાંથી આપણે R જે છે એ આપણી પાસે ફિક્સ નંબર છે. એ કેવો નંબર છે કે એની કરતા Q1 Q2 અપ ટુ QT કાં તો મોટા અને કાં તો એના જેટલા જ છે એનાથી નાના નથી. ટૂંકમાં R થી નાના કોઈ નંબર નથી. આવા બધા આપણી પાસે ઇન્ટીજર્સ છે. એ જે R આપ્યો છે એવા R સબસેટ ઓફ S છે એનું કલેક્શન છે PR of S. PRS of S નું આ પાર્ટીશન છે ઓર્ડર્ડ પાર્ટીશન. આટલી વસ્તુ આપી હોય તો then there exists a smallest positive integer capital N. capital N પણ તમે કહી શકશો અથવા તો equal to n of Q1, Q2 up to QT semicolon R. આને આપણે શોર્ટમાં ખાલી n કહી શકીએ. ખાલી n કહેશો એટલે તમે n of આ આખું લખો કે ખાલી n લખો એમ કહેવાનું છે. કારણ કે તમે ખાલી આ n of આખું આવું લખો તો તમને એમ થાય કે આ એક ફંક્શન છે. બરાબર છે એટલે આ બધા એના પેરામીટર્સ છે Q1 to QT અને R પણ એમાં કોઈ ફંક્શનની ડેફિનેશન હોય ને એમાં આપણે રિપ્લેસ કરીએ એવું નથી પણ એક આ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર એટલે ખાલી n પણ લખી શકો. સચ ધેટ
The following holds for all integers. Following holds એટલે એ હજી આગળ આપ્યું છે. કોના માટે હોલ્ડ કરશે? ફોર ઓલ ઇન્ટીજર્સ સ્મોલ n. સ્મોલ n પાછો ક્યાંથી આવ્યો? તો કે n સેટ નો n greater than or equal to n of q1 q2 qt semicolon r. આ ઇન્ટીજર છે ફોર ઓલ ઇન્ટીજર્સ n. આ n છે એ આવો ઇન્ટીજર બનશે. આ નંબર એક્ઝિસ્ટ કરે કે જેથી ફોલોઈંગ હોલ્ડ્સ, હજી ફોલોઈંગ તો બાકી જ છે, શું હોલ્ડ કરે એ તો જોવાનું બાકી છે. ફોર ઓલ ઇન્ટીજર્સ n ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ, એટલે n તો હવે આપેલો છે કારણ કે s તો આપેલો છે. તો આ ઇન્ટીજર જે છે એ એટમોસ્ટ સ્મોલ n હશે, બરાબર ને? સ્મોલ n તમારો 6 હોય તો આની વેલ્યુ એટમોસ્ટ 6 હોય, 6 થી વધારે ન હોઈ શકે એવો પોઝિટિવ ઇન્ટીજર કેપિટલ n એક્ઝિસ્ટ કરશે કે જેથી આ કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય. કઈ કન્ડિશન છે? એવરી પાર્ટીશન PR of S of the form 1. એટલે આ જે આપણને PR of S માં આપ્યું છે તે admits a into bracket QI comma AI, capital AI. એટલે આ AI એટલે આ A1 A2 A3 up to AT. QI એટલે Q1 Q2 up to QT. એટલે કે A1 લ્યો તો એની સાથે Q1 જ લેવાનો છે, A2 લ્યો તો Q2, A3 લ્યો તો Q3, એ રીતે AT લઈ શકાય. AT સુધી જઈ શકાય કારણ કે પાર્ટીશનમાં T સેટ્સ છે. એને કોરસ્પોન્ડિંગ દરેકનો QI છે, Q પણ T સુધી છે, એટલે QAT હોય તો QT. સબસેટ ઓફ S, આવો સબસેટ ઓફ S. આ સબસેટ ઓફ S નો મતલબ શું એ અહીંયા આગળ લીધું છે. વી મીન એટલે કે આ પાર્ટીશનમાં ને કોરસ્પોન્ડિંગ તમને આવો સબસેટ મળે. આ સબસેટ નો મિનિંગ હવે આગળ લખ્યો છે, જો એક પછી એક લખ્યું છે. પેલા આ બધું આપ્યું છે, આ પાર્ટીશન આપ્યું છે, તો કે આ ઇન્ટીજર એક એક્ઝિસ્ટ કરે, સ્મોલેસ્ટ પોઝિટિવ ઇન્ટીજર n, પછી n કેવો હોય તો એ પાછું ફરીથી આપ્યું છે. સચ ધેટ ઇટ હોલ્ડ્સ ફોલોઈંગ, તો કે પાછું હોલ્ડ શું કરે એ હવે આપ્યું છે. એ હોલ્ડ કરે એમાં પણ પાછો આ સબસેટ લખ્યો છે QII, તો QII સબસેટ નો મિનિંગ શું, તો એ પાછું આગળ લખ્યું છે. એટલે એક પછી એક આવતું જાય છે અને તમારે આખું સમજવું પડશે. સબસેટ ઓફ S, વી મીન, આ સબસેટ મતલબ શું? વી મીન એ સબસેટ ઓફ S, એક S નો એવો સબસેટ મળે વિથ એક્ઝેક્ટલી QI એલિમેન્ટ્સ. તો QI આપણે લખશું, એનો મતલબ એમાં જે QI જે લેશું, સપોઝ Q1 લીધું તો Q1 એલિમેન્ટ્સ, Q1 ની વેલ્યુ જે કઈ થતી હોય તે, એ આ બધા નંબર તો આપેલા જ છે, ઇન્ટીજર તો આપણને આપેલા જ છે, એટલે એ નંબર આપ્યો હશે અહીંયા n ઇન્ટુ બ્રેકેટ 3, 2, આ રીતે આપેલું હોય, સેમિકોલોન. આર ની જગ્યાએ પણ કઈ ઇન્ટીજર આપ્યો હોય, આ જેટલા ઇન્ટીજર આપ્યા હોય એનાથી વધારે હોઈ શકે. એમાં નાનામાં નાનો ઇન્ટીજર અથવા એનાથી વધારે નાનો એવો આર આપ્યો હશે. આર ની કન્ડિશન અહીંયા આપી છે. તો QI નો મતલબ થશે QI એલિમેન્ટ્સ વાળો સબસેટ એક્ઝિસ્ટ થતો હોવો જોઈએ S નો. વેર, ફરી પાછું એમાં થાય, ઓકે, આવો સબસેટ એક્ઝિસ્ટ કરતો હોય તો એમાં શું પાછું? વેર ઓલ આર સબસેટ્સ આર કન્ટેન્ડ ઇન AI. હવે આ જે આટલા એલિમેન્ટ વાળો S નો કોઈ એક સબસેટ લ્યો, સપોઝ આની વેલ્યુ 3 હોય તો 3 એલિમેન્ટ વાળો S નો એક સબસેટ તમે લ્યો,
તો એ સબસેટના ફરી પાછા આર સબસેટ જોવાના. એટલે આ 3 એલિમેન્ટ વાળો જે સબસેટ છે એના આર ની વેલ્યુ આના કરતા નાની અથવા આની જેટલી હશે કોઈ છે, એટલે 3 કરતા તો નાની જ હશે. સપોઝ આર ની વેલ્યુ 2 હોય તો એ 3 વાળો જે સેટ છે, 3 એલિમેન્ટ્સ નો એસ નો સબસેટ છે, એના બધા 2 સબસેટ લેવાના. એના જેટલા 2 સબસેટ પોસિબલ હોય એ બધા લેવાના. ઓલ 2 સબસેટ્સ જે અથવા ઓલ આર સબસેટ્સ આર કન્ટેન ઇન એઆઈ, એટલે એ કોરસ્પોન્ડિંગ એઆઈ માં હોવો જોઈએ. એટલે હવે જો તમે Q1 ની સાથે A1 જ લેવાના છે. તો Q1 ની વેલ્યુ 3 હોય તો 3 ના આર ની વેલ્યુ 2 હોય તો 3 કોઈ એક 3 સબસેટ એસ નો એવો ચૂઝ કરવાનો કે એના બધા 2 સબસેટ A1 માં જ હોવા જોઈએ. એવી રીતે આ પાર્ટીશન થયેલું હોવું જોઈએ. એટલે આ પાર્ટીશન ને કારણે જો આવું થતું હોય, આ પોસિબલ થતું હોય આવું QIAI, કોઈ એક QIAI, બધા QIAI પોસિબલ ના થાય એવું પોસિબલ થવા જોઈએ એવું જરૂરી નથી. એડમિટ્સ એટલે કોઈ એક, this admits, equation number 1 admits a QIAI subset of S. એટલે કોઈ એક સબસેટ એવો મળી જાય તમને કે જે કાં તો Q1 A1 સેટિસ્ફાય કરે, અથવા Q2 A2 સેટિસ્ફાય કરે, અથવા Q3 A3 સેટિસ્ફાય કરે, અથવા QT AT કોઈ એક જગ્યાએ સેટિસ્ફાય કરે તો એમ કહેશું કે આપણે ધીસ હોલ્ડ્સ આખી કન્ડિશન. અને QIAI નો મતલબ આપણે જાણ્યો. શું QIAI નો મતલબ? કે એક S નો સબસેટ with elements, number of elements Qi such that all are subsets of that set contained in AI. બરાબર? આવું જો થતું હોય તો આ એટલે આવું થવું જોઈએ એમ. આ રામસે થિયરમ એમ કહે છે કે આવું થવું જોઈએ. એટલે રામસે થિયરમ મુજબ આવો n એક્ઝિસ્ટ કરે. એટલે હવે આપણે આપણા સિલેબસની અંદર આપણે જે જોવાનું છે એ આવા n નો સ્ટડી કરવાનો છે. તો આપણે માની લેવાનું છે કે આ રામસે થિયરમ તો સાચું જ છે. રામસે થિયરમ તો પ્રૂવ થયેલું છે. આપણે ભલે પ્રૂફ નથી આપવાના, પણ પ્રૂવ થયેલું છે. તો આ n ની વેલ્યુ n તમને એમ કે ફાઇન્ડ n ઇન્ટુ બ્રેકેટ 3, 3, (2). તો તમારી પાસે Q1 Q2 એવા બે આ જો એક્ઝામ્પલ n 3, 3, (2). તો મતલબ તમારી પાસે Q1 છે, Q2 છે અને R છે, અને આ એનો આન્સર છે. તો આ આન્સર આપણે બતાવવાનો છે, શો કરવાનો છે. સો ધેટ n3 એવું લખવાનું રહી ગયું છે. સો ધેટ n ઇન્ટુ બ્રેકેટ 3, 3, (2) ઇક્વલ ટુ 6. તો આવું પ્રૂવ કરવા માટે આપણે રામસે થિયરમનો સહારો લેવો હોય તો આ n કરતા ઓલવેઝ સ્મોલ n ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ હોવો જોઈએ. એટલે આપણે S સબસેટ એવો લેવો, S સેટ એવો લેવો જોઈએ જેમાં આની વેલ્યુ જે હોય, આની વેલ્યુ 6 બતાવવી હોય તો 6 અથવા 6 કરતા વધારે એલિમેન્ટ્સ વાળો S ચૂઝ કરવો પડે. અને પછી તમારે બતાવવું પડે કે આ એવરી પાર્ટીશન PR of S of the form 1, એટલે આવું પાર્ટીશન લેવું પડશે આપણે. તો પાર્ટીશન કેવી રીતે લેવાનું છે? જેટલા Q1 QI હોય એટલા AI હોવા જોઈએ. તો આપણી પાસે QI અહીંયા કેટલા છે? બે જ છે, Q1 અને Q2. તો તમારે પાર્ટીશનમાં બે જ સેટ લેવાના છે, A1 અને A2. એમ આમાં આ આખું સમજ્યા હોય તો તમને ખ્યાલ આવે કેવી રીતે લેવું પડે. Q જેટલા હોય એટલા એ સેટ લેવાના છે. તો Q બે હોય તો બે લેવાના, A1 અને A2. પછી આવું બતાવવું પડશે કે આ PR of S જે છે એ પાર્ટીશન PR of S જે છે એ આ એડમિટ કરે છે. એડમિટ કરે એટલે આવું કંઈક એક સબસેટ એક્ઝિસ્ટ કરે. આવો સબસેટ એક્ઝિસ્ટ કરે મતલબ એનો મતલબ આ અહીંયા આપ્યો છે.
તો આ એક એક વસ્તુ ચેક કરતા જવાની અને પછી આપણે નક્કી કરવાનું કે આ આમ જ હોઈ શકે, 6 જ હોઈ શકે એમ. એટલે આવું n ની વેલ્યુ જે પ્રૂવ કરવાની છે એની ફરતે આપણે અત્યારે થોડો સ્ટડી કરવાનો છે. એટલે કે આવો n ને લગતા સ્ટડી કરવાના છે, આવા પોઝિટિવ ઇન્ટીજર્સ n ને લગતા. તો રામસે થિયરમ જે પ્રૂવ કરવાનું જે છે ને એમાંય તેવું જ આવે છે કે આ બધું થોડું પ્રૂવ કરો, પછી થોડા એક્ઝામ્પલ્સ આવા જોઈએ. એ પછી એમ હોય છે કે આ જે રામસે થિયરમ છે એ 2 કમ્પોનન્ટ માટે સાચું હોય તો 3 કમ્પોનન્ટ માટે પણ સાચું હોય એવું પ્રૂવ કરવાનું છે થિયરમમાં. એવા અલગ અલગ વેરાયટી ઘણા બધા થિયરમ્સ જે છે, એટલે એને આપણે લેમા કહેશું. એવા બધા પ્રૂવ કરો, ઘણા રિઝલ્ટ્સ પ્રૂવ કરો, એ બધાનું કમ્બાઈન કરો ત્યારે આખું રામસે થિયરમ પ્રૂવ થાય. તો એમાંથી આપણે અત્યારે આ n ને ટચ કરશું. તો n ની જુદા જુદા n ની વેલ્યુ આપણે શો કરવાનું કે પ્રૂવ કરવાનું ટ્રાય કરશું. તો એમાંનો એક આ એક્ઝામ્પલ છે, n of 3, 3 2 = 6. આવું આપણે બતાવવાનું છે. તો રામસે થિયરમ મુજબ s કેવા લેવા પડશે? જેની વેલ્યુ, જેમાં નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ n હોય, સ્મોલ n. સ્મોલ n કેવા હોય છે? તો કે આની કરતા ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ. એટલે જો આના બરાબર 6 આપણે પ્રૂવ કરવું હોય તો 6 કરતા વધારે વેલ્યુ લેવી જોઈએ, અને પછી આવું એડમિટ થાય છે એવું આપણે બતાવી દઈએ તો એનો અર્થ એવો થાય કે આની સ્મોલ n ની વેલ્યુ 6 કરતા વધારે હશે. એ રીતે પછી આપણે એમ કેવું પ્રૂવ કરવું પડશે કે 6 કરતા નાની હોઈ શકે નહીં સ્મોલ n ની વેલ્યુ. આમ બે વસ્તુ તમે પ્રૂવ કરો, 6 કરતા નાની હોઈ શકે નહીં. એટલે 5 લઈને તમે કરો તો 5 લઈને ડિસ્પ્રૂવ થવું જોઈએ, આવું કોઈ એડમિટ કરતો નથી એવું મળવું જોઈએ. એટલે એમ કહી શકાય કે 5 તો હોય જ ન શકે. 5 ન હોઈ શકે તો એનાથી નાની તો વેલ્યુ હોય જ ન શકે રામસે થિયરમ પ્રમાણે. એટલે આપોઆપ પ્રૂવ થાય કે આ જે છે આ નંબર જે છે આપણો એ નંબર 6 છે. એ રીતે એ મેથડથી આપણે પ્રૂવ કરશું. તો એક વખત તમે આ મેથડ સમજી જશો એટલે તમને આઈડિયા આવી જશે કે આવી રીતે પ્રૂવ કરાય. અને પછી એક રામસે થિયરમ આખું સમજ્યા હોય, આની મેથડો સમજીએ તો લગભગ વાંધો ના આવે. તો મેં વાત કરી એમ એસ કેવો સેટ ચૂઝ કરવો પડશે આપણે? વિથ એટલીસ્ટ 6 એલિમેન્ટ્સ. Let S be any set with at least 6 elements. That is, number of elements in S is greater than or equal to 6. 6 અથવા 6 કરતા વધારે હોય છે S માં એલિમેન્ટ્સ. હવે આપણી પાસે Q કેટલા છે? 2 છે, Q1 અને Q2. R ની વેલ્યુ 2 છે, Q1 = 3 છે, Q2 = 3 છે. તો 2 Q છે તો મતલબ પાર્ટીશનમાં આપણે 2 સેટ લેવા પડશે. તો લેટ P2 of S, P2 શું કામ લઈ જવું? અહીંયા R ની વેલ્યુ લખવાની છે, R ની વેલ્યુ 2 છે. તો P2 of S નોટેશન શેનું છે એ પણ તમને ખ્યાલ આવી ગયો છે કે P2 of S એટલે collection of all 2 subsets of S. અને આ એનું પાર્ટીશન છે, P2 of S = A1 union A2. એટલે એનો મતલબ શું થયો? જેટલા 2 સબસેટ હશે આ S ના, એ બધા 2 સબસેટ આ બેમાં વહેંચાયેલા છે. કોઈ આનો સેટ આમાં ના હોય, આનો સેટ આમાં ના હોય, એટલે ડિસજોઈન્ટ હોય. અને P2 of S એટલે બધા જ 2 સબસેટ આ બંનેમાં થઈને કવર થઈ જાય. આમાં ન હોય તો આમાં હોય જ, આમાં ન હોય તો આમાં હોય, બેમાંથી એકમાં. તો this is be an ordered partition. હવે S તો આપણી પાસે જે છે એમાં નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ 6 or more than 6 છે. એમાંથી એક એલિમેન્ટને ફિક્સ કરીએ. લેટ x belongs to S be a fixed member.
એક્સ કોઈ ફિક્સ કરો તમે તો બીજા કોઈ ઓછામાં ઓછા 5 મેમ્બર હશે ને, કારણ કે આની અંદર ઓછામાં ઓછા 6 મેમ્બર છે એસમાં. ઓછામાં ઓછા 6 હોય એમાંથી એકને આપણે નામ આપી દીધું તો બાકીના કેટલા હોઈ શકે? મિનિમમ 5 તો હોય જ. વધારે હોય તો વાંધો હોઈ શકે, પણ મિનિમમ 5 તો હોય જ, કારણ કે since mod s greater than or equal to 6 we must have at least 5 members છે. એ 5 મેમ્બર્સ ના નામ આપીએ હવે આપણે. A1, A2, A3, A4 and A5 other than x. આ x સિવાયના બીજા 5 એલિમેન્ટ. એટલે ઓછામાં ઓછા 6 એલિમેન્ટ જે છે એના નામ મળી ગયા આપણને અત્યારે. A1 થી A5 અને એક x. હવે આ 6 એલિમેન્ટ્સ થી જે 2 સબસેટ બને એ 2 સબસેટ તો આમાં P2 of S માં હશે જ. E2 સબસેટ કેટલા કેટલા બને તમે અહીં જુઓ તો x ની સાથે તમામ આવશે. xa1, xa2, xa3, xa4, xa5 આ બધા 2 સબસેટ બનશે. એ રીતે a1, a2, a1, a3, a1, a4, a1, a5 એ પણ 2 સબસેટ બનશે. a2, a3 અનેક 2 સબસેટ બનશે. 6 મેમ્બર્સ લ્યો તમે તો 6 ના 2 કોમ્બિનેશન એટલે 6c2 જે વેલ્યુ થાય એટલા 2 સબસેટ તો તમને આના મળશે જ. એમાંથી આપણે આટલા લીધા છે. xa1, xa2, xa3, xa4 and xa5 belongs to P2 of S. આટલા કન્સિડર કરીએ તો આ બધા કોના મેમ્બર છે? P2 of S ના. હવે આપણે વાત કરીએ આ પાર્ટીશન છે. પાર્ટીશન છે એટલે આ P2 of S ના દરેક મેમ્બર કાં તો A1 માં હોય ને કાં તો A2 માં હોય, બંનેમાં ન હોય, પણ બેમાંથી એકમાં તો હોય જ. તો આ 5 સબસેટ માંથી ધારી લો કે xa1 આમાં હોય, બાકી કોઈ આમાં ન હોય તો બાકીના ચારેય શેમાં હોય? A2 માં. ધારી લો કે આમાં xa1, xa2 હોય તો બાકીના 3 આમાં હોય. ધારી લો કે આમાં 3 મેમ્બર છે xa1, xa2, xa3 તો બાકીના 2 આમાં છે. તો હવે તમે વિચાર કરો જો આમાં 1 હોય તો આમાં 4 હોય. આ 5 માંથી, આ 5 ની જ વાત છે. આમાંથી 1 મેમ્બર આમાં હોય તો બાકીના 4 આમાં હોય. આમાં 2 હોય તો 3 આમાં હોય. આમાં 3 હોય તો 2 આમાં હોય. આમાં 4 હોય તો આમાં 1 હોય. તો પેર કેવી બની? 1 4, 2 3, 3 2, 4 1. તો કોઈ પણ પેર તમે બનાવશો, કોઈ એક બેમાંથી એક જગ્યાએ 3 કે 3 થી વધારે નંબર હશે જ. 1 4 ની પેર બની તો A2 માં 4 મેમ્બર થયા જે 3 કરતા વધારે છે, 3 અથવા 3 કરતા વધારે. 2 3 બનાવો તમે, આમાં 2 ને આમાં 3 તો 3 તો મળી જ ગયા આમાં તમને. ટૂંકમાં આના હાફ કરતા આ ટોટલ 5 છે તો એના હાફ તમે ઇન્ટીજર લ્યો તો 3 થાય. તો કોઈ પણ એકમાં તો 3 મેમ્બર મિનિમમ હોય જ. એ કહેવાનું છે. ધેન at least 3 of them, આ 5 માંથી 3 ઓછામાં ઓછા belongs to one of the set A1 or A2. One of the set A1 or A2. તો આપણે ધારી લઈએ without any loss of generality we assume that these 3 members are a member of A1. કારણ કે આ ઓર્ડર પાર્ટીશન છે, મેં તમને વાત કરી. તો આ A1 અહીંયા ન હોય તો A1 છે એ અહીંયા હોઈ શકે, આ A2 અહીંયા હોઈ શકે. તો અહીંયા જે સેટ હોય એનું નામ તમે A1 કરી દો તો આપણે જે માનીએ છીએ એ થઈ જાય. બરાબર? તો ઇન શોર્ટ કોઈ આપણને કોઈ પેલું આવું એઝ્યુમ કરવામાં આપણને કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. વિધાઉટ એની લોસ ઓફ જનરાલિટી વી એઝ્યુમ ધેટ xa1, xa2, xa3 બિલોંગ્સ ટુ A1. હવે ચોથો સેટ આમાં હોઈ શકે, પાંચમો સેટ બીજો એમાં હોય, ગમે હોઈ શકે, પણ મિનિમમ 3 હશે એવું આપણે ઉપર વાત કરી તો એ 3 આપણે આ લઈ લીધા.
xa1 xa2 xa3 belongs to a1. જો આમ હોય તો આપણે બધા પોસિબલ કેસીસ બાકીના જે છે એ આપણે જોઈએ. આના આધારે જે પોસિબલ કેસ બને. બાકીના ટુ સબસેટ તો ઘણા બધા છે. મેં તમને વાત કરી એમ a1 a2 પણ એક ટુ સબસેટ છે. મેં વાત કરી એમ આ બધા પણ ટુ સબસેટ છે. ઉપરાંત a1 a2 a1 a3 a1 a4 બધા ઘણા બધા ટુ સબસેટ છે. તો આ ત્રણ તો આમાં છે જ એમ માની લઈએ છીએ. બાકીના કયા આમાં છે એ ખબર નથી. આ ત્રણ છે એવું આપણે માનીને હાલીએ છીએ. ઉપરાંત હવે કેસ એક વિચારીએ કે ભાઈ a1 a2 જો આમાં હોય તો જ્યાં ઘણા ટુ સબસેટ છે એમાંથી a1 a2 જો આમાં હોય તો a1 માં a1 a2 belongs to capital A1. Then જો a1 a2 પણ આમાં a1 માં હોય તો હવે આ ત્રણ છે ઉપરાંત a1 a2 ચાર મેમ્બર આના થઈ ગયા એમ જોયું આપણે. ચાર મેમ્બર થઈ ગયા તો હવે આપણે S નો કોઈ એવો સબસેટ મળે છે જેના બધા ટુ સબસેટ આર સબસેટ હતું ને આપણી ઓલામાં we mean a subset of S with exactly qi elements. તો હવે આપણે આવો સબસેટ qi ai સબસેટ એક્ઝિસ્ટ કરે છે કે નહીં એ જોવું હોય તો q1 a1 એક્ઝિસ્ટ કરે છે કે નહીં એ આપણે જોવાનું રહે. q2 a2 એક્ઝિસ્ટ કરે છે કે નહીં એ પણ આપણે જોવાનું રહે. પણ કોઈ પણ એક થવું જોઈએ તો q1 a1 થઈ જાય પછી q2 a2 જોવાની જરૂર રહેશે નહીં. તો q1 a1 માટે q1 ની વેલ્યુ જે હોય તે અહીંયા વિચારવાનું છે. q1 એક્ઝેક્ટલી q1 એલિમેન્ટ્સ q1 ની વેલ્યુ જે હોય એટલા એક્ઝેક્ટલી એલિમેન્ટ્સ વાળો S નો સબસેટ વિચારવાનો. એ સબસેટ જે વિચારીએ એ સબસેટના where all are subsets એ સબસેટના બધા આર સબસેટ વિચારવાના. આર એટલે આપણા કેસમાં 2 છે. તો એ સબસેટના q1 છે 3 છે તો 3 એલિમેન્ટ્સ વાળો S નો એક સબસેટ વિચારવાનો રહેશે જેના ટુ સબસેટ્સ જેટલા હોય એ બધા શેમાં આવવા જોઈએ ai માં. ai એટલે a1. તો a1 માં બધા ટુ સબસેટ આવવા જોઈએ. તો એવો કોઈ સબસેટ મળે છે એટલું જ જોવાનું છે. તો અહીંયા તમે જુઓ આ સબસેટ વિચારો તમે 3 એલિમેન્ટ્સ વાળો S નો સબસેટ x, a1, a2. તો આના બધા ટુ સબસેટ પેલામાં છે. આના ટુ સબસેટ કયા કયા થાય x a1 x a2 અને a1 a2 છે. આમાં x a1 x a2 અને આપણે કેસ વિચાર્યો છે એમાં a1 a2 belongs to a1 વિચાર્યો. તો આ સેટ એવો સબસેટ 3 એલિમેન્ટ્સ વાળો સબસેટ મળે છે તમને 3 q1 એટલે 3 એની સાથે a1 q1 શું કામ 3 અહીંથી આવ્યો આ q1 છે આ q2 છે બંનેની વેલ્યુ 3 3 છે r ની વેલ્યુ 2 છે. તો 3, a1 એટલે કે q1, a1 જે સેટ બન્યો આ 3 એલિમેન્ટ્સ વાળો સેટ S નો સબસેટ x, a1, a2 કે જેથી કરીને એના બધા ટુ સબસેટ આ બધા x a1 x a2 a1 a2 belongs to a1 થાય છે. તો આ સેટ છે 3a1 સેટ ફોર્મ કરે છે. કયા કેસમાં? આ કેસમાં. બધા કેસ વિચારવા પડશે. a1 a2 તો છે એમાં a1 a2 ની જગ્યાએ સપોઝ a2 a3 હોત તો a2 a3 નામનો ટુ સબસેટ જે છે એ a1 માં હોત તો આવો 3 સબસેટ આપણે ચૂઝ કરી શક્યા હોત x, a2, a3 તોય તમને 3a1 મળી જાત. કારણ કે આના ટુ સબસેટ x a2 x a3 અને a2 a3 x a2 ને x a3 તો છે જ આપણે લીધેલા જ છે x a2 x a3 a1 માં.
ઉપરાંત પેલો A2 A3 પણ આપણે કેસ વિચારીએ છીએ, તો કેસ પ્રમાણે A2 A3 પણ છે. તો પછી આ જે સેટ છે X A2 A3 આ શું ફોર્મ કરે? Q1 A1 એટલે કે 3, A1 સબસેટ ફોર્મ કરે. કારણ કે એના 2 સબસેટ લ્યો તમે તો બધા A1 માં છે. 2 સબસેટ શું કામ લેવાના છે એ પણ તમને ખ્યાલ હશે. R equal to 2 છે એટલે R સબસેટ લેવાના હોય છે. હવે A2 A3 કેસમાં પણ તો આપણે પ્રૂવ કરી શક્યા. A1 A3 કેસ વિચારીએ. A1 A3 belongs to A1 હોય તો X A1 A3 form a 3 A1 set because X A1 A3 ના જેટલા 2 સબસેટ થાય એ X A1 X A3 અને A1 A3. X A1 X A3 અને આપણો કેસ A1 A3. તો આ સેટ ફોર્મ કરે 3A1. હવે ધારો કે આ ત્રણમાંથી એક હોય તો થાય જ છે. આ ત્રણેય નથી એમાં, તો A1 A2 A2 A3 ને A1 A3 આમાં બિલોંગ કરતા નથી. તો આમાં નથી બિલોંગ કરતા તો ક્યાં બિલોંગ કરતા હોય? તો A2 માં આવવા જોઈએ. therefore A1 A2 A2 A3 A1 A3 belongs to A2. કારણ કે બધા જ 2 સબસેટ કાં તો A1 માં છે ને કાં તો A2 માં છે. તો આ ત્રણેય સબસેટ જે છે A1 A2 A2 A3 જો આ ત્રણમાંથી એક પણ હોત ને આમાં A1 માં તો ઉપર કેસ આપણે વિચાર્યા તો આ ફોર્મ થઈ જાય છે 3A1. પણ આ ત્રણેયમાંથી એક પણ આમાં ન હોત, not belongs to A1, તો આ ત્રણેય સબસેટ ક્યાં હોત? A2 માં હોત. તો A2 ઓલો ફોર્મ કરે 3A2. શું કામ? then A1 A2 A3 form a 3A2 set. શું કામ? આ 3 એલિમેન્ટ્સ વાળો સેટ છે, S નો સબસેટ છે. આના તમામ 2 સબસેટ A1 A2 A2 A3 ને A1 A3 શેમાં છે? A2 માં. A2 માં છે. તો A2 સાથે તમે Q2 લેવાનો છે. Q2 ની વેલ્યુ 3 જ છે. જો Q2 ની વેલ્યુ બીજી હોત તો અહીંયા બદલાઈ જાત. પણ Q2 ની વેલ્યુ પણ 3 જ છે. એટલે this form A1 A2 A3 form a 3A2 set. તો એનો મતલબ એવો થયો કે in any case there exists either 3A1 set or અહીંયા or લખવાનું રહી ગયું છે or 3A2 set. તો પેલા રામસે થિયરમની કન્ડિશન આપણે એક્ઝિસ્ટ કરે, કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય છે એવો n કન્ડિશન સેટિસ્ફાય થાય છે એટલે રામસે થિયરમ મુજબ શું થવું જોઈએ? સ્મોલ n ની વેલ્યુ ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ આ થવું જોઈએ. તો આપણી પાસે આ તો છે n ઇન્ટુ બ્રેકેટ 3, 3 2 અને સ્મોલ n ની વેલ્યુ આપણે શું લીધી છે? 6 અથવા 6 થી વધારે. અત્યારે 6 લઈને આવ્યા હતા એટલે 6 ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ n332 અથવા તો આ n332 ને આ બાજુ લખો તો લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 6. સો n332 અહીંયા સેમિકોલોન રહી ગયું છે, અહીંયા સેમિકોલોન હોવું જોઈએ. r ને જુદું પાડવા માટે છેલ્લે સેમિકોલોન લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 6. અહીંયા બધી જગ્યાએ સેમિકોલોન હોવું જોઈએ. n જ્યાં જ્યાં આવે ત્યાં છેલ્લો ફિગર ની પહેલા, છેલ્લો પેરામીટર ની પહેલા સેમિકોલોન. કારણ કે છેલ્લો પેરામીટર r છે એટલે ત્યાં સેમિકોલોન રાખશું. આવી ટાઈપિંગ મિસ્ટેક ને તમે ઇગ્નોર કરી શકો તો તમે પછી સુધારી લઈ શકો. પણ મેં જે મિસ્ટેક ધ્યાનમાં ધ્યાન દોર્યું હોય તે તમારે નોટ ડાઉન કરી લેવી પડે તો જ તમે પાછળથી એ સુધારી શકશો. કારણ કે તમને PDF મળશે એ આવી જશે. તો આપણે પ્રૂવ કરી શક્યા n33 is less than or equal to 6. તો લેસ ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 6 પ્રૂવ કર્યું. હવે આપણે શું પ્રૂવ કરવું પડે? Now we show that n332
નોટ લેસ દેન 6, એટલે 6 થી નાનું હોઈ શકે નહીં. તો આનો મતલબ પછી એવો થઈ જાય ને, 6 થી નાનો ના હોય, લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 6 છે, 6 થી નાનો ના હોય તો શું હોય? 6 જ હોવો જોઈએ. કારણ કે આપણે s ની વેલ્યુ, s ના નંબર ઓફ એલિમેન્ટ્સ કેટલા લીધા છે? 6. આ 6 લીધા છે. તો 6 થી તમે નાનો ગમે એટલો હોઈ શકે, 6 કે 6 થી નાનો હોઈ શકે, પણ 6 થી મોટો તો નહીં જ બને, કારણ કે 6 ના કેસમાં આપણે એક્ઝિસ્ટ કરે છે, એડમિટ કરે છે. એટલે n332 ની વેલ્યુ 6 થી વધારે હોઈ શકે નહીં. 6 થી વધારે ના હોઈ શકે, 6 થી લેસ દેન ઓર ઇક્વલ ટુ 6 હોય, અને પછી 6 થી નાનું પણ ના હોય, એટલે 5 વાળા કેસમાં આવું એડમિટ નથી કરતું, એમ આપણે પ્રૂવ કરીએ, ત્યારે આપણે નક્કી કરી શકાય કે 6 જ હોય. સ્મોલ n ઇક્વલ ટુ 7 લીધું હોય તમે તો પણ આ એડમિટ કરે જ, કારણ કે તમે 6 વાળા કેસમાં આ એડમિટ કરે છે એવું આપણે પ્રૂવ કર્યું. તો 7 વાળા કેસમાં તો એડમિટ કરે જ, 8 વાળા કેસમાં એડમિટ કરે જ. એટલે ઇન એની કેસ સ્મોલ n જે છે એ સ્મોલ n ની વેલ્યુ 6 તમે લ્યો છો, ત્યાર પછી આ બધું આવું એડમિટ કરે છે એવું મળે છે. So now we will show that n332 does not less than 6. તો આપણે લેસ દેન 6 લઈને પછી કઈ કોન્ટ્રાડિક્ટરી અથવા તો પેલું એડમિટ નથી કરતું એવું આપણે બતાવીએ. તો 6 કરતા ઓછો નંબર લઈ જોઈએ. લેટ s be a set with 5 members. Say s equal to a b c d e. Consider P2 of S equal to A1 union A2 be an ordered partition where. તો અગાઉ આપણે સમજ્યા હતા રામસે થિયરમના સ્ટેટમેન્ટમાં કે આ કોઈ પણ ઓર્ડર પાર્ટીશન, આ એક જ એવું નહીં, બીજું પાર્ટીશન હોય તો પણ પેલું એડમિટ કરવું જોઈએ. ત્રીજું ઓર્ડર પાર્ટીશન જે છે એ P2 of S નું છે અને ઓર્ડર પાર્ટીશન છે. તમે પાર્ટીશન બદલી નાખો, બીજું લ્યો તો પણ સેટિસ્ફાય થવું જોઈએ, તો પણ કોઈ પણમાં સેટિસ્ફાય થવું જોઈએ. તો જ્યારે તમારે આવું પ્રૂવ કરવું હોય કે આ ડઝ નોટ લેસ દેન 6, તો એનો મતલબ તમે 5 વાળા કેસમાં એક પાર્ટીશન એવું બતાવી દો કે જેમાં QIAI સેટ મળતો નથી, એડમિટ થાય QIAI સેટ મળતો નથી, તો એનો મતલબ 5 હોઈ શકે નહીં, S નો ઓર્ડર 5 હોઈ શકે નહીં. તો એક કેસ આપણે એવો બતાવી દઈએ, એટલે A1 યુનિયન A2 આ એક જે ઓર્ડર પાર્ટીશન છે એ પાર્ટીશન આપણે એક નક્કી કરી નાખીએ. A1 માં AB BC CD DE EA લીધું, એન્ડ A2 માં AC AD BD BE CE લીધા. આ તમારે યાદ રાખવું હોય તો કેવી રીતે રાખવાનું એ કહી દઉં. અહીંથી AB, પછી BC CD DE ને EA આ બધા એકમાં લેવાના. આ સિવાયના જેટલા બચે એ બધા આમાં લેવાના. ટુ સબસેટ. એની સાથે બી લઈ લીધો તો એની સાથે સી બાકી એટલે લીધો, એની સાથે ડી બાકી એટલે લીધો, એની સાથે ઈ આમાં આવી ગયા છે, ઈ એમાં. બી સી લીધો તો બી ડી બાકી, બી ઈ બાકી. સી ડી લીધો તો સી ઈ બાકી, ડી ઈ આવી ગયા. તો આ રીતે તમે બધા ટુ સબસેટ ને ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરી દો A1 અને A2 માં. So A1 union A2 is a partition of P2 of S. હવે વિચાર કરો તો 3A1 મળે છે, 3A2 મળે છે,
3a1 એટલે a1 નો કોઈ એવા 3 એલિમેન્ટ્સ નો સેટ મળે છે કે જેના બધા 2 સબસેટ લેતા આટલા આવી જાય, કવર થઈ જાય આમાં a1 માં? તમે કોઈ પણ 3 એલિમેન્ટ નો સેટ લ્યો, તમે a b c લ્યો તો a b એના 2 સબસેટ વિચારો તો a b b c, પણ a c નથી આમાં, a c ઓલામાં છે a2 માં, a b b c છે. a b ને d લ્યો તો a b a d નથી જોવામાં, એ પાછું આમાં છે. તો કોઈ એવો 3 એલિમેન્ટ નો સબસેટ આ S નો એવો મળતો નથી કે જેના બધા 2 સબસેટ આ એક a1 માં જ હોય, એવું થતું નથી. એવી રીતે નથી, a2 માટે નથી મળતો કઈ. તો clearly there does not exist 3a1 set or 3a2 set. So n332 cannot be less than 6. Hence n332 equal to 6. તો આ મેથડ છે એની. હજુ આ તો થોડી, આ એક્ઝામ્પલમાં થોડું ડિફિકલ્ટ છે, બાકીના એક્ઝામ્પલ તો આનાથી પણ ઇઝી છે. થોડાક રિઝલ્ટ છે આગળ. આ તો એક્ઝામ્પલ હતો, બાકી રિઝલ્ટ છે તો આનાથી સહેલા છે. એટલે આટલું સમજી લેશો તમે તો પ્રોબ્લેમ નહીં થાય. દિવાળીના દિવસો છે, બહુ મોટો વિડીયો ન બનાવતા, અહીંયા સ્ટોપ કરીએ. ફરી પછી બીજો વિડીયો મૂકીશ. હું ભલે પહેલા દિવાળી પહેલા કદાચ મુકાઈ જાય હજુ બીજો વિડીયો, પણ તમારે જ્યારે જોવો હોય ત્યારે જોઈ શકો, તમારી અનુકૂળ થાય.